Hi students, in the previous video we studied about oogenesis, the process of development of the female gamete or the ovum from the oogonia or the egg mother cell. Now we are going to study about the structure of the human ovum. The human ovum is non-cladoid, alethal and microscopic in nature. What is meant by non-cladoid? Non-cladoid means without shell. So example, you can see the birds, lizards, eggs and all, they will be having a outer shell to protect from desiccation. So because the development of the egg is external, so the shell will be made up of calcium carbonate. But here in human, the development takes place inside the female mother. So there is no shell. It is non-cladoid. Next it is alethal. Alethal means without yolk. In hen and all, the developing embryo will get the nourishment from the yolk. In human and mammals, they get the nourishment from the mother through the placenta. So it is alethal and it is microscopic. It is very tiny in nature. The cytoplasm is called as the ooplasm. So inside this ovum you have the cytoplasm. The cytoplasm is called as the ooplasm. It contains a large nucleus that is called as the germinal vesicle. So inside this cytoplasm of the ovum, ooplasm, we have the germinal vesicle with the nucleus. Next, the ovum is surrounded by three coverings. So there are three coverings. So here one covering, this blue color one covering and outer covering. So this inner thin transparent layer, it is called as the vitelline membrane. So the inner thin transparent membrane is called as the vitelline membrane. And the middle thick coat. So middle thick zona pellucida. Next, outer layer will be containing the follicle cells. So, பார்த்தீங்கன்னா outer layer வந்து நல்ல thick coat of follicular cells இருக்கும். So, இதுதான் வந்து outer coat. So, நிறைய இப்படி follicular cells இருக்கு பாருங்க. So, here it is made up of many follicular cells and it is called as the corona radiata. So, the outer thick follicular cells are called as the layer that is called as the corona radiata. So, between the corona radiata and the zona pellucida, we have the perivitelline space. So, in the zona pellucida வுக்கும் corona radiata layerுக்கும் நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா perivitelline space வந்து இருக்கும். So, this is the structure of the human ovum. So, this diagram may be given and they may be asked to label any parts or they may ask this as a 3-mark question. So, you can learn this. In the reproductive life of a female, from the menarche to the menopause, there is a flow of menses that is called as the menstrual cycle or the ovarian cycle. So, ஒவ்வொரு ஃபீமேல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய reproductive lifeல, அதாவது menarcheன்றது வந்து first menstruation. ஒரு கேர்ள் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வர அந்த ஃபர்ஸ்ட் மென்சுரேஷனை மெனார்ச்னு சொல்லுவோம். டு மெனோபாஸ்ன்றது வந்து அவங்க வந்து ஏஜ்டாக ஆகிட்ட பிறகு அவங்களுடைய அந்த மென்சுரேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்போ வந்து அதை வந்து நம்ம மெனோபாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மெனார்ச்லேருந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு 28 இல்லை 29 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 3 to 5 days வந்து அந்த மென்சுரல் ஃப்ளோ இருக்கும். அதில் வந்து மென்சுரல் ஃப்ளோக்கு நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மென்சுரல் சைக்கிள் ஆர் த ஒவேரியன் சைக்கிள். ஸோ திஸ் சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மென்சுரல் பீரியட் till the next one. ஸோ இப்போது ஒரு மந்த் வந்து அவங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ இருக்குது. அந்த டைமில் இருந்து அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து 28 டேஸோ இல்லை 29 டேஸோ வரும். அது வரைக்கும் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸை தான் வந்து சொல்லுவோம் மென்சுரல் சைக்கிள்னு. ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா
the endometrium. எண்டோமெட்ரியம்ன்றது என்னது, நம்மளுடைய யூட்ரஸில் பார்த்துருக்கோம் 3 லேயர்ஸ் இருக்குது. அதில் இன்னர் லேயர், அவுட்டர் லேயர் எக்டோமெட்ரியம், மிடில் லேயர் மயோமெட்ரியம் மஸ்குலராக இருக்கும். இன்னர் லேயர் வந்து எண்டோமெட்ரியம் வாஸ்குலரைஸ்டு லேயர்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த வாஸ்குலரைஸ்டு லேயரில் வந்து நடக்கிற சேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு மந்த்தையும் தான் வந்து நம்ம menstrual cycle அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இஃப் தே ஆஸ்க் டெஃபினேஷன் ஃபார் menstrual cycle, you have to write the cycle of events starting from one menstrual period till the next one is called as menstrual cycle. In that cycle what happens? There is cyclic changes in the endometrium every month. Menstrual phase. So the whole menstrual cycle, it starts with the menstrual phase. So during this phase there will be menstrual flow for 3 to 5 days. So menstrual flow is because of the breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels. ஸோ இந்த மென்சுரல் ஃப்ளோன்றது என்னது இருக்கும், 3 to 5 days இருக்கும். எதனால் இந்த மென்சுரல் ஃப்ளோ அக்கர் ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய யூட்ரஸில் வந்து எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் அது பிரேக் ஆகிடும். அதோடைய பிளட் வெசல்ஸ் அதுவும் வந்து அப்படியே பிரேக் ஆகி வெளியே வர்றது தான் வந்து நம்ம மென்சுரல் ஃப்ளோவாக வருது. இது எதனால் வருது அப்படின்னா, there is decline in the level of progesterone and estrogen. ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் லெவலும் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவலும் குறைஞ்சி போய் இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அதோடைய பிளட் வெசல்ஸும் பிரேக் டவுன் ஆகி தான் வந்து நமக்கு மென்சுரல் ஃப்ளோவாக வரும். அது எப்படி வரும்னா, ஒரு லிக்விடாக வெளியே வரும். அப்படியே வஜைனா வழியாக வந்து அப்படியே வெளியே வர்றது தான் வந்து நம்ம மென்சுரல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். Menstruation occurs only if the ovum is not fertilized. ஸோ ஒரு ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னா தான் இந்த menstrual cycle நடக்கும். ஸோ மென்சுரேஷன் இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு மேரிட் பர்சன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி, அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பட் in some cases because of stress, hormonal disorder and anemia also, menstruation will not occur. Follicular phase or the proliferative phase. So this phase extends from the 5th day of the cycle to the ovulation. So ovulation றது ovum வந்து வெளியே வர்றது, ஓவரியை விட்டு வெளியே வர்றது. So that occurs in the 14th day. So from the 5th day to the ovulation we say it as the follicular phase or the proliferative phase. So in this phase what happens, the primary follicle, they become the fully matured Graafian follicle. So oogenesis la பார்த்தோம், primary follicle they develop into the secondary follicle and then the tertiary follicle and then they mature into the Graafian follicle அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ இந்த primary follicle வந்து mature Graafian follicle-ஆக டெவலப் ஆகுது. அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, இந்த simultaneous-ஆக என்ன ஆகுது, எண்டோமெட்ரியமும் they start degenerating through proliferation. ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங், ஸோ எண்டோமெட்ரியம்ன்றது என்னது, யூட்ரஸில் உள்ள இன்னர் லேயர். ஆல்ரெடி we have studied யூட்ரஸில் வந்து 3 layers இருக்கும். அவுட்டர் எக்டோமெட்ரியம், மிடில் மயோமெட்ரியம் அண்ட் த இன்னர் எண்டோமெட்ரியம் வாஸ்குலரைஸ்டாக இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் வந்து அப்படியே ப்ளொரிஃப்ளேட் ஆகி நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ தீஸ் சேஞ்சஸ் are induced by the gonadotrophins like the FSH and the LH. FSH என்றது follicle stimulating hormone, LH என்றது வந்து luteinizing hormone. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா, அப்படியே அந்த follicular phaseல வந்து இதோடைய secretion வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த primary follicle Graafian follicle அப்படியே மெச்சூர் ஆகிடுது. ஸோ இது இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா, ஈஸ்ட்ரோஜனும் follicular cells வந்து secrete பண்ணுது. Ovulatory phase. The luteinizing hormone and the follicle stimulating hormone, they attain their peak level for in the 14th day. ஸோ 14th டேல பார்த்தீங்கன்னா அந்த FSHும் LHும் அதிகமான அளவில் வந்து செக்ரீட் ஆகி இருக்கும். ஸோ
LH வந்து அதிகமான அளவு செக்ரீட் ஆகிருக்கிறத வந்து நம்ம LH surge அப்படின்னு சொல்லுவோம். This LH surge will induce the rupture of the Graafian follicle. ஸோ நம்ம follicular phaseல ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற அந்த மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து என்ன பண்ணுது LH சர்ஜ்னால அப்படியே ரப்சர் ஆகி அந்த ஓவம் அப்படியே வந்து பெரிட்டோனியல் கேவிட்டிக்குள்ளே அப்படியே வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஓவரியிலேருந்து வெளியே வந்து பெரிட்டோனியல் கேவிட்டிக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம ஓவுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் மே பி ஆஸ்ட் as a 1 mark. So the ovulation occurs in the 14th day. So that is the middle of the cycle. 14th dayல தான் ovulation நடக்குது. That is because of the LH surge which causes the rupture of the mature Graafian follicle. Luteal or the secretory phase. The Graafian follicle has ruptured and the ovum is released. The remaining part of the Graafian follicle is transformed into a transitory endocrine gland called as the corpus luteum. ஸோ ஓவுலேட்டரி ஃபேஸில் ரப்சரான கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் என்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு, ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு. அந்த மீதி இருக்கிற இது கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் என்னவா மாறும்னா கார்பஸ் லூட்டமாக மாறும். திஸ் கார்பஸ் லூட்டம் வில் செக்ரீட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான். This progesterone is very essential for maintaining the endometrium. So endometrium proliferate ஆகிட்டே இருக்குல்ல, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு this progesterone is very much important. If fertilization takes place, it paves way for the implantation of the fertilized ovum. ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது, எண்டோமெட்ரியமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் வந்து செக்ரேட் பண்ணியிருக்கு கார்பஸ் லூட்டம். ஸோ இப்போது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவமை வந்து யுட்ரைன் வாலில் வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும், த யுட்ரைன் வால் தே வில் பி செக்ரீட்டிங் எ நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ளூயிட் இன் த யுட்ரஸ் ஃபார் த ஃபோட்டஸ். ஸோ ஃபோட்டஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ளூயிடை வந்து இப்போ இந்த யுட்ரைன் வால் வந்து செக்ரீட் பண்ணும். அதனால தான் இந்த ஃபேஸை வந்து we are saying it as the secretory phase. So during pregnancy, all the events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஓவம் வந்து நேராக வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, ஃபர்டிலைஸ் ஆகி யுட்ரைன் வாலில் இம்ப்ளான்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே வந்து அது வந்து என்ன ஆகும், டெவலப் ஆகி ஃபோட்டஸாக டெவலப் ஆகும். ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகலை அப்படின்னா தான் the corpus luteum will degenerate completely and it will leave a scar tissue that is called as the corpus albicans. That will also initiate the disintegration of the endometrium that will be leading into the menstruation, causing the menstrual cycle. So in the secretory phaseல என்ன நடக்கும்னா, யுட்ரைன் வால் வந்து என்ன பண்ணும், ஃபோட்டஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ளூயிடை வந்து செக்ரீட் பண்ணி அந்த ஓவம் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா இப்படி வர அந்த கார்பஸ் லூட்டம் வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூ கார்பஸ் அல்பிகன்ஸாக மாறிடும். இந்த இது வந்து என்ன பண்ணும், எண்டோமெட்ரியமை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன ஆகும், எண்டோமெட்ரியம் வந்து டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகி அதில் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸும் பிரேக் டவுன் ஆகி அப்படியே என்னவாகும், அந்த ஃப்ளூயிடாக வந்து வெஜைனால வெளியே வரும் மென்சுரேஷனாக. So far what we studied is expressed diagrammatically here. So this is the event in the endometrium of the uterus. So this is the bleeding. So that is the menstruation, menstrual flow. So this is the uterine wall, that is the endometrium. Uterine endometrium வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஹைலி வாஸ்குலரைஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இதோட பிரேக் டவுன்னால தான் என்ன ஆகுது, நமக்கு menstrual flow வந்து நடக்குது. So this is the this menstrual flow that takes place 3 to 5 days. In the follicular phase there will be starting the proliferation, and in the luteal phase there will be highly proliferated and vascularized endometrium. So this is the events that takes place in the endometrium of the uterus
1 to 28 days. ஸோ இந்த 1 to 28 டேஸில் எண்டோமெட்ரியமில் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ 3 to 5ல என்ன ஆகுது, அப்படியே அந்த பிளட் வெசல்ஸ்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகி மென்சுரல் ஃப்ளோ இருக்குது. 5 to 14 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா it starts to proliferate. So here in this phase 14 to 28ல பார்த்தீங்கன்னா it is highly proliferated and vascularized. So this is the FSH and the LH. So this FSH and LH, they are secreted by the anterior pituitary. So once the cycle starts, this FSH and LH is secreted. So at the mid, that is the 14th day பார்த்தீங்கன்னா there will be high peak of LH. so இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன் high peakல தான் இருக்குது. பட் என்னது LH அதிகமான இருக்குது. that causes the LH surge which leads to the ovulation. So this diagram shows the events in the ovary. ஸோ இது ஓவரியில் ஃபார்ம் ஆகிறது. ஸோ இது என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் லேயர் இருக்குது, ப்ரைமரி ஃபாலிக்குல் இருக்குது, அப்புறம் அப்படியே டெவலப் பண்ணி அப்படியே என்ன ஆகுது, செகண்டரி ஃபாலிக்குல் ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஆண்ட்ரம். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஸ்பேசஸ் தட் ஹியர் திஸ் இஸ் த ஊசைட். உள்ளே இருக்கிற அந்த ஊசைட் என்ன ஆகுது, அப்படியே வெளியே அப்படியே இந்த ரப்சர் ஆகி இந்த ஓவம் வெளியே வருது. இங்கே மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் they are converted into the corpus luteum. corpus luteum fertilize ஆச்சு, ஓவம் fertilize ஆச்சுன்னா progesterone செக்ரீட் பண்ணி இதை மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். இல்லாட்டி என்ன ஆகுது, கார்பஸ் லூட்டம் அப்படியே பிரேக் டவுன் ஆகி கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ்ன்ற ஸ்கார் டிஷ்யூவாக மாறுது. ஸோ தட் இஸ் த ஈவெண்ட் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஓவரி. நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் த ஒவேரியன் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் இந்த 1 to 14 டேஸில் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் 14 to 28 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஜெஸ்ட்ரானோட லெவல் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நவ் ஐ திங்க் யூ would have understood the menstrual cycle. This is an important 5-mark question. You have to learn this. Write home test on menstrual cycle and structure of ovum and post it. Stay home, stay safe. Thank you, children.